In July last year, security forces in Belarus arrested 33 suspected Russian mercenaries, accusing the Kremlin of sending them to inflame anti-government tensions in the country ahead of presidential elections. The men were paraded on Belarusian state TV before being deported back to Russia. But CNN can now reveal stunning details of what former Ukrainian intelligence officials say was actually not a failed attempt by Moscow to meddle in the elections of Belarus at all, but a foiled Ukrainian-led operation to capture and jail Russian mercenaries linked to war crimes. Те правоохранители к тому времени уже выяснили, что это за туристы. The dramatic raid in a Minsk hotel was all over state TV. Belarusian special forces shown arresting this group of alleged Russian mercenaries. Experienced fighters is how they were described, suspected of being sent by Moscow to disrupt elections in the country last year. We got confirmed intel. These Russians had real combat experience and actually took part in armed conflicts. This heavily disguised Belarusian police commander warned at the time. But what he didn't know is why this mysterious group of Russians was really there. Few did, until now. All right, well, we're now driving to an undisclosed location on the outskirts of Kiev, the Ukrainian capital, where we're set to meet a group of former Ukrainian military intelligence officials who have an extraordinary story about what actually went down in Belarus and about how those Russian mercenaries were in fact part of an elaborate Ukrainian-led sting operation to capture suspected Russian war criminals and to bring them to justice here. The former high-ranking officers spoke to CNN on condition we shield their identities. They're not authorized to disclose details of what they say was an ambitious, top-secret plan backed by the United States that failed at the last moment when Belarus intervened. When you saw all those people, those Russian mercenaries being arrested in Belarus, that was a nightmare for you. What did you think? The feeling I got was very bad because it meant all our hard work had gone down the drain. We'd carefully prepared for more than a year in the hope that justice would prevail and that these bandits would be in prison and punished. Unfortunately, this didn't happen. When he says bandits, he means Russian-backed fighters battling Ukrainian government forces in the country's breakaway east. Among them are Russian nationals accused of involvement in some of the worst atrocities of the war. Like the downing in 2014 of a Malaysian airliner MH17 with nearly 300 people on board. Our intelligence sources say the men detained in Belarus had been identified over many months as having suspected links to war crimes. There were two who were present when the missile that downed MH17 was launched. 4 others were members of a group responsible for shooting down our military aircraft and killing at least 70 of our best men. So identifying and punishing these people was of high interest to us. It was apparently of interest to US intelligence too, although US officials deny having any direct role. According to our sources, the Ukrainian-led operation got some US cash, technical assistance and advice from the CIA on drawing Russian mercenaries in. A senior US official told CNN those allegations are false. But identifying the right people and then luring them out of Russia required an elaborate deception. So our former Ukrainian military intelligence sources told us they set about creating a fake private military company with its own Russian language website. On it, they advertised jobs, like one lucrative contract at $5,000 a month to protect oil facilities in Venezuela. That was the bait, and we're told hundreds of Russian mercenaries actually took it. All they had to do, according to our sources, was prove who they were and where they'd fought. We started to call them and say, "Hey man, okay, tell me something about yourself. Maybe you are not really a fighter. Maybe you are a plumber or something like that." And then they started to reveal things about themselves, sending us documents, military IDs, and proof of where they'd fought. And we are like, bingo, we can use that. They're sending you evidence of who they are. Yes, they sent it to us,
Absolutely. In fact, what followed was, according to our sources, a fountain of freely volunteered intel. Not just documents and photos, but potentially incriminating videos, like this one, after the downing of a Ukrainian military aircraft in the eastern war zone, offered up by the fighters themselves. All Ukrainian intelligence had to do was pick the ones it wanted, offer the lucrative Venezuela contracts, and because of COVID-19 travel restrictions in Russia, assemble them in neighbouring Belarus to fly out. Our intelligence sources say the real plan was to land them in Ukraine and make the arrests. If these people would have ended up here in Ukraine, the details of their criminal acts would have become known around the world. Ukraine could have brought them to justice and shown that our fight with Russia is serious and that we won't raise our hands and surrender. But the plan failed when the Belarusians arrested the group just hours before they were meant to leave. Could have been a stunning blow to Moscow. Instead, according to our sources, a bold Ukrainian intelligence operation was foiled. Вот мы
Наши бравые ребята сбили сушку. Погодите, пацаны. Дайте я хоть сниму, блядь. Пацаны, покажите. Вот ее фрагмент сбитой сушки. Вот такая вот херня. Авиация Украины редеет. Тащи остатки самолета. Все тащут на металл, а мы думали только на уран дерут, да? А хули, он же алюминиевый, ё-моё. Дюралька. Так он дорогой алюминий. Ну, Ёпты, хоть- так дюралька тем более авиационная, ё. Доблестные ПЗРКшники сбили сушку над Дмитровкой. Две сушки, блядь. Над Дмитровкой. Да. От нас еще целыми сушки не улетали ни разу. Это 6-й самолет здесь сбитый. И один вертолет, который ёбнул в укропскую колонну. Да, прям четко, прицельно. Забери минерал. Да ты шо, посты побросали? Такое событие тут, блин. Какие посты, ты чё? А где-то там догорает вторая сушка. По-моему, загорелся этот. Хорошо, он вас вот. Так я тебе говорю, я с СВДхи, когда по нему стрелял, у меня первые... По первому, да? Да, у меня первые 5 патронов были БЗТшки. И на 4-м выстреле я в него, блин, попал, потому что от него такой дымок, шлейф пошел такой. Да не, он сраться начал. и думаешь, не опять. Не, он такой, понял, как при выстреле БЗТшка такой дымочек выходит. Такой. Да, игла это вообще вещь жесткая. Да-да. Сколько там у укропов осталось по официальным данным? 6 мы только заебенили за 1,5 месяца. Ну да. Слава ПЗРК. Слава России, слава Уралу. Куда? Вот, сюда сворачивай. Это наш подарок садику. Пусть дети гордятся. Что здесь стояли парни с АТР, из Урала, из России. Где-то там еще в плен одного летчика взяли. Поднимай! Это мы отомстили за наш танковый экипаж. И за всех пацанов, которые... За всех пацанов, которых здесь положили. Дайте я тоже встану. Да убери ты этого. Надо вот так вот делать. Вот, встал. Либо вот так, либо вот так. Сучка 25. Вот так вот. Вот. От грача одно перышко. Алло, Да-да. день добрый. Добрый. А меня интересует Харитонов Денис. А вы разговариваете именно с ним? Денис, здравствуйте, я от Шамана звоню. Все принял, все, слушаю внимательно вас. Денис, скажи мне, пожалуйста, там Шаман говорил по поводу работы по контракту. Да. Скажи мне, есть вопрос к тебе. Я прям вашего звонка жду. Да, вопрос есть к тебе. Есть ли у тебя боевой опыт? И если есть, то в каких годах и где? Да, смотрите, с 14 года, с весны 14 года на Украине в составе батальонности в Дмитровке работал командиром расчета ПЗРК, потом командиром взвода ПЗРК. Осуществлял несколько выстрелов, есть у меня на стрел 3 единицы техники. В ПЗРК с иглы стрелял. Я понял, попадания были? Да, 3 попадания из 5. Я понял. Какие цели? Документы есть, которые подтверждающие. Есть, да? Но Шамана можешь выслать? Да, есть. Да, могу выслать. Я сейчас за рулем, где-то через полчаса буду дома. Могу сфотографировать представление и выслать. Я понял, хорошо. Смотри, скажи мне,
Попадания в цель были какие? Там транспортники или вертушка? Что было? Вертушка была и 2 сушки 25-е. Я понял. Подтвержденных, да? Да, подтвержденные, это именно подтвержденные. Я понял. Смотри, награды есть у тебя? Награды, да, за вертушку я получил за заслуги перед Отечеством 1-й степени, а 2-й степени. И потом уже за южные операции в Песках я получил 1-й степени за заслуги перед Отечеством. Я понял. Смотри, ты на Донбассе был, ПЗРК работал постоянно или были переходы в другое подразделение? Нет, сейчас смотри, я когда зашел штурмовиком, потом переобучился на 22-й бригаде на ПЗРК, зашел ПЗРКшниками, отработал одну командировку в ПЗРК в Дмитровске. А потом по лету в августе я уже зашел в составе другого подразделения «Амур». Мы участвовали в освобождении Луганска, аэропорт Луганский, Крещеватая, Комиссаровка, Ровеньки. То есть я там работал уже как командиром взвода по ПЗРК. Я понял. Следующий заход был, я уже работал в старшиной роты на броне, по бронетехнике. Скажи мне, работал на БРДМ, скажи мне такой вопрос, как бы. Твои попадания в каком регионе были? район, сейчас скажу, это было Мариновка, над Мариновкой. То есть все 5 запусков и 3 попадания были там, в одном районе? Да, в одном районе. Вертолет был где-то в районе Голубых скал, это Червонная заря, по-моему, называется, там лагерь пионерский был. Ага. Колонна передвигалась на Сергиевку, и 2 попадания это над Мариновкой были. Ага. В то время как раз шло освобождение Мариновки, да, там авиация украинская, она пыталась вышибить наши группы. Ага. Я понял. Смотри, шаман говорил, какие документы на нас бросить? Нет, он сказал, что ты со мной переговоришь, как бы, если дашь добро, то он мне скинет какие документы, и там я уже все документы скину. Пока я только фамилию, имя, паспортные данные загранпаспорта записал и вуз. Я понял. Смотри, скажи мне, пожалуйста, ты обучение на ПЗРК проходил где? Я проходил в 22-й бригаде в Новочеркасске. Смотри, значит, от тебя нужно копия паспорта. Угу. Военник у тебя есть, правильно? Да, военник есть. Смотри, я думаю, у тебя должен быть военник там с ДНР остаться. Нет, у меня нет, в ДНР у меня нет, у меня военник наш, обычная российская армия, то, что я служил в Владикавказе в 99-м, 2001-м. Я понял. А что осталось у тебя с Украины? У меня с Украины ничего не осталось, кроме представления командира по сбитым единицам. И только награда, все. Но она чисто вручали в Кремле уже. Стрелков вручал. Документы никаких нету, то есть, если они где-то есть, эти документы, свидетельствующие, что там были, списки, все остальное, то это только в СДД будет. Я понял. Скажи мне, в Москве тебе вручали награду. Кто лично вручал тебе? Лично Цурков вручал. Я понял. Смотри, значит, вышли на шамана военник, копию, все страницы, паспорт, вот. Автобиографию свою, пожалуйста, вышли. Внизу автобиографии распиши, пожалуйста, свой боевой опыт, чтобы мы понимали, на какую должность тебя ставить, как бы. Вот. Ну и на копию представления своего тоже вышли, пожалуйста. Все хорошо, без проблем. А удостоверения на награды на государственные нужны копии? Конечно, на государственные, и даже если внутренние там есть, там ДНРовские тоже как бы. Ну, у меня внутренние есть, но они последние, что мы выдавали, это выдавали в Старе, это от охотника за ИГИЛ. Но они как внутренние наши, музыкантовские. Ну я понял, все равно как бы вышли, мы же понимаем, за что как бы дают, это очень важно как бы. Они на арабском языке, ничего. Без разницы, поверь, у нас парней столько там на арабском, тут есть сам факт, мы там знаем же там, кто там, как там. Да, то есть, просто пока я работал у музыканта в оркестре, у меня все награды именно внутренние есть, их там штук 6, 7, 8, наверное, я не знаю, сколько я их не считал эти. И кресты такие, а с удостоверением только 2 последние, за освобождение
Пальмиры и за то, что это... Я понял. Не надо рассказывать. И именно там подписано этим. А государственная награда у тебя за что? Государственная одна награда за взятие Пальмиры, а одна за вертушки в Луганске. Я понял. Все в Москве вручали? Нет, одна вручалась в Москве, самая первая в Кремле, а вторая, которая за Пальмиру, вручалась там уже у нас в конторе по выходу из Сирии. Группа прибыла в столицу в ночь на 25 июля. При себе каждый имел по небольшой ручной клади, а на всех 3 больших тяжелых чемодана. А 27 июля переехали в санаторий Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Изучали территорию и окружение санатория. Всего задержаны 33 человека, 32 задержаны в санатории сегодня ночью силами КГБ при поддержке ОМОНа. И еще один человек задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.
Но наши действия и по боевикам, и ту группу, я вчера сказал, нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Украинцы предупредили? Украинцы, да, спецслужбы Украины. Мы сейчас их ищем по всей Беларуси.